నమస్తే బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు నీలిమ. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విశాఖలో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ వేడుకలకు హాజరైన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. వేడుకల్లో కథం తొక్కిన 71 యుద్ధ నౌకలు, ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 19 విదేశీ నౌకలు. రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్, గంజాయి, మద్యం విచ్చలవిడిగా లభించడం వల్లే మహిళలపై, చిన్నారులపై అఘాయిత్యాలు పెరిగిపోతున్నాయి. వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ వద్దు కళ్యాణి ఫైర్. విశాఖలో జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలను ఆకస్మికంగా సందర్శించిన కలెక్టర్ నాగరాణి. క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను నేర్పినప్పుడే చదువులో రాణింపు ఉంటుందని హితవు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న యూఎస్ఏ క్రికెటర్లు. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. దేశ తీర ప్రాంత ప్రయోజనాలు కాపాడడంలో నేవీ కీలక పాత్ర అని భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము తెలిపారు. సముద్ర వాణిజ్యంలో సైతం నేవీ సుస్థిరత తీసుకొచ్చిందని పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నం తీరం వేదికగా జరుగుతున్న ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ బుధవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి ముర్ముతో పాటు ఏపీ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొని ఐఎన్ఎస్ సుమేధపై ప్రయాణించారు. నేవీ సిబ్బంది నుంచి రాష్ట్రపతి గౌరవవందనం స్వీకరించారు. వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన 19 విదేశీ నౌకలు, భారత నేవీకి చెందిన 45 నౌకలు, కోస్ట్ గార్డ్, మర్చెంట్ నేవీ, పరిశోధనా నౌకలు ఫ్లీట్ రివ్యూలో పాల్గొన్నాయి. 6 వరుసల్లో 71 యుద్ధ నౌకలు పెరేడ్ నిర్వహించాయి. Right ahead at those emerging dots in the sky, barely 200 feet above the water, led by Flag Officer Naval Aviation Rear Admiral Ajay Daniel Theophilus, Vishishta Seva Medal. These are the Chetak aircraft of the Indian Navy initiating the flypast. The banner formation of Chetaks is led Deshmukh. देवियों और सज्जनों, अपनी दृष्टि को सीधे सामने केंद्रित कीजिए. आकाश में उभरते हैं वे छोटे छोटे बिंदु जो समुद्र की सतह से मात्र 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं. You would notice the Chetak helicopters of the Indian Navy elegantly displaying the national flag and the naval ensign as an aerial salute. देवियों और सज्जनों, HAL द्वारा निर्मित यह स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं. आपकी नजरों के सामने एरो फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए ALH ध्रुव. Ladies and gentlemen, get ready to be enthralled by a majestic display of aerial prowess, testament to India's growing maritime might by 3 multi-role helicopters, the MH-60R. Look ahead and with a huge round of applause, welcome one of the most advanced anti-submarine warfare helicopters of the world, the Arrow formation of Seahawks, led by Captain Siddharth Rana. Ladies and gentlemen, the flypast may be over, but on our right, we can see again the floating airfield Indian naval ship Vikrant. INS Vikrant, the nation's first indigenously built aircraft carrier, was named after her illustrious predecessor that served during the 1971 war. The new Vikrant stands as a living symbol of India's march towards complete technological independence. Over 76% of the ship's components, from hull steel and cabling to pumps and valves, are sourced from Indian industries. The design came from the Indian Navy's Warship Design Bureau. India is now among the 6 nations in the world that have the ability to construct both aircraft carriers and nuclear submarines. INS Vikrant is more than just a warship. Indian Navy, she represents stealth, endurance, and lethal precision. Silent in presence, powerful in action, INS Sindhu Kirti remains a steadfast protector of the nation's seas. सिंधु कीर्ति का क्रेस्ट किलर वेल से प्रेरित है, जो इसके साइलेंट किलर होने की विशेषता को दर्शाता है. अपने नाम को सार्थक करते हुए सिंधु कीर्ति के आदर्श वाक्य हैं बलम शौर्य कीर्ति. श्रेणी की पनडुब्बियों के प्रारंभ से भारतीय पनडुब्बी शाखा ने धीरे धीरे सिंधु घोष, शिशुमार और कलवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों तक अपनी यात्रा तय की. पवन कल्याण जी
Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh and Tripathi, the Chief of Honorable the Aircraft, President. మదనపల్లిలో 7 ఏళ్ల చిన్నారి హత్య ఘటనకు ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యత వహించాలని వైసీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎమ్మెల్సీ వరదు కళ్యాణి డిమాండ్ చేశారు. ఈ దారుణ ఘటన రాష్ట్రాన్ని కలిసివేస్తుందని, చిన్నారుల భద్రతపై ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్, గంజాయి, మద్యం విచ్చలవిడిగా లభించడం వల్లే మహిళలపై, చిన్నారులపై అఘాయిత్యాలు పెరిగిపోతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రంలో మహిళలు, బాలికలకు రక్షణ కరువైందని ఆక్షేపించారు. ఇన్ని వరుస సంఘటనలు జరుగుతున్న ప్రభుత్వం ఎందుకు వీటి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవట్లేదని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. అలాగే అనపర్తిలో చూస్తే 6వ తరగతి బాలికపై టీడీపీ నేత కొడుకు అత్యాచార యత్నం చేస్తే ఆ ఎమ్మెల్యే తిరిగి ఆ నిందితుడికి సపోర్ట్ గా నిలిచాడంట. ఆ తల్లి బయటకు వచ్చి మీడియా ముందు చెప్తూ ఉంది, తిరిగి ఆ బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యుల మీద కేసులు పెట్టారంట, ఆ నిందితుడికి సపోర్ట్ గా ఎమ్మెల్యే నిలిచాడు అనేసి. మీకు ఇందుకా ప్రజలు ఓట్లేసి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారు అని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. ఇలా వరుస సంఘటనలు, ప్రతి సంఘటనలో కూడా నిందితులకి కఠినమైన శిక్షలు పడట్లేదు సరికదా, ఏ ఒక్క సంఘటనలో కూడా హోంమంత్రి గారు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఏ ఒక్క సంఘటనలో కూడా బాలికలకి ధైర్యం చెప్పడం గాని, ఒకవేళ బాలికలు చనిపోతే ఆ కుటుంబ సభ్యులకి అండగా నిలబడడం గాని, వెళ్ళి పరామర్శ చేయడం గాని ఎక్కడా జరిగింది మచ్చుకైనా మనకు కనిపించదు. పేరుకు మాత్రం శాంతి భద్రతలు కాపాడడంలో మేము ఫస్ట్ ఉన్నామని బాగా స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది, ఆడబిడ్డలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చు అని కూడా స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు. ఎక్కడమ్మా హోంమంత్రి గారు ఆడబిడ్డలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతూ ఉన్నారు? ఇన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి సంఘటనకు కూడా ముఖ్యమైన కారణం మద్యం, గంజాయి, డ్రగ్స్. ఈ రాష్ట్రంలో ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మద్యం, గంజాయి, డ్రగ్స్ విచ్చలవిడిగా దొరుకుతూ ఉండే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యమంత్రి గారైతే ఎవరైనా ఆడబిడ్డ మీద చేయేస్తే అదే చివరి రోజు అంటారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను, ఇన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి, మీరు ఏం చర్యలు తీసుకుంటున్నారు? ఎవరైనా ఆడబిడ్డ మీద చేయేస్తే తాట తీస్తాననేసి డైలాగ్స్ చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఇన్ని సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటే మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. ఈ రోజు తీసుకుంటే రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది, శాంతి భద్రతలు కాపాడడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది అనే విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది.
ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ప్రభుత్వం శాంతి భద్రతల మీద, మహిళల్ని, చిన్నారుల్ని కాపాడడం మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఇన్ని జరుగుతున్నాయి, చాలా సంఘటనల కారణం మద్యం. ఈవెన్ ఈ మదనపల్లి సంఘటన కూడా ముఖ్యమైన కారణం మద్యం. ఇంత ఘోరాలు ఈ మద్యం వల్ల జరుగుతూ ఉన్నా కూడా మన బడ్జెట్లో చూస్తే రానున్న ఏడాదికి మద్యం అమ్మకాల ద్వారా ఆదాయం 30,000 కోట్లకి వాళ్ళు టార్గెట్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. అంటే మహిళల మాన ప్రాణాలతో ఆటలాడుకుంటున్నారు. మహిళల భద్రతతో వీళ్ళు ఆటలాడుకొని మద్యం ఏరులై పారించి తాగించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైపోయింది. ఎంత దారుణంగా ఈ ప్రభుత్వం పాలసీలు ఉంటే మరి మహిళలకి, బాలికలకి రక్షణ ఎలా ఉంటుంది? పోలీసులనేమో తీసుకుంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, మాజీ మంత్రుల ఇళ్ల మీద దాడులు చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి రక్షణగా, దాడులు చేస్తున్న వాళ్ళకి రక్షణగా నిలబడడానికి పోలీసులను ఉపయోగిస్తున్నారు తప్ప ఇప్పటికైనా కూటమి ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ఇలాంటి సంఘటనలు రిపీట్ అవ్వకుండా చేయాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఖర్చైనా వెనుకాడకుండా మంచి పౌష్టిక విలువలు కలిగిన చక్కటి మెనూ తయారు చేయించి డొక్కా సీతం మధ్యాహ్న భోజన పథకం పేరున ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అమలు చేస్తుందని ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి మధ్యాహ్న భోజనాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి పేర్కొన్నారు. పాలకోడేరు మండలం విశాఖోడేరు జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలను బుధవారం కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. మధ్యాహ్న భోజన పదార్థాలను తనిఖీ చేసి పాఠశాల పరిసరాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ నాగరాణి మాట్లాడుతూ పౌష్టిక ఆహారంపై ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు అవగాహన కలిగి ఉండాలని, అప్పుడే వారి పిల్లల మధ్యాహ్న భోజన పాఠశాలలోనే ఎందుకు చేయాలో ఆలోచన ఉంటుందన్నారు. సమతుల ఆహారం ద్వారా విద్యార్థులలో మానసిక, శారీరక ఎదుగుదలతో పాటు చదువులో రాణించగలరన్నారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి ఆమె సహపంక్తి భోజనం చేస్తూ వారితో కొద్ది సమయం ముచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఈ నారాయణ, పాఠశాల స్పెషల్ ఆఫీసర్, పంచాయతీరాజ్ ఏఈ వివిఎస్ విజయ్ కుమార్ రాజు, పాఠశాల హెచ్ఎం పఠాన్ బాషా ఖాన్, ఈఓపీఆర్డి మల్లాది రాంప్రసాద్, జేఎస్పీ నాయకుడు గాదు నానాజీ, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మదనపల్లిలో 7 ఏళ్ల చిన్నారి దారుణ హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన కులవర్ధన్ మృతదేహం కురబాలకోట మండలం కనసానిపల్లి చెరువులో లభ్యమైంది. చిన్నారి హత్య కేసుపై జిల్లా ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి మీడియాతో మాట్లాడుతూ మృతదేహాన్ని మదనపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం కులవర్ధన్ను అతని ఇంటి వద్ద అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ తరలిస్తుండగా పోలీసుల నుంచి తప్పించుకుని అతడు పారిపోయాడని తెలిపారు. అతని ఆచూకీ కోసం 3 బృందాలు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. బుధవారం ఉదయం చెరువులో కులవర్ధన్ మృతదేహం తేలినట్టు తెలిసిందన్నారు. ప్రాథమిక విచారణలో అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తుందని ఎస్పీ ధీరజ్ కునుబిల్లి వెల్లడించారు. మదనపల్లి టౌన్లోని 7 ఏళ్ల మైనర్ బాలిక మీద రేప్ చేసి చంపిన తర్వాత డ్రమ్లో కూర్చోబెట్టడం జరిగింది. దానినంతా కూడాను మదనపల్లి టౌన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రజలు కూడాను వచ్చి రోడ్డు మీద మరియు ఇంటి దగ్గర చాలా వరకు ప్రొటెస్ట్ అవన్నీ చేసి పెద్ద సెన్సేషన్ న్యూస్ అది కూడా చేయడం జరిగింది. చాలా దురదృష్టవశాత్తు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఇది. పోలీస్ శాఖ మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతా కూడా ఈ విధంగా మనకి నిన్న ముద్దాయి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఎంటైర్ ఇన్సిడెంట్కి మూల కారణమైన అతను ఈరోజు మార్నింగ్ ముదివేడి దగ్గర అంగల్లో క్రాస్ దగ్గర ఒక చెరువులోని అన్ఐడెంటిఫైడ్ డెడ్ బాడీ కింద ప్లేస్ అయ్యి తర్వాత అతన్ని కులవర్ధన్ అనే ముద్దాయిగా మనము రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి ఇంక్వెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ మార్టం ప్రొసీడింగ్స్ అవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. యాజ్ పర్ ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అతను సూసైడ్ చేసుకొని డౌన్ అయినట్టు తెలుస్తుంది. అండ్ ఫర్దర్ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా మన ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లో రివీల్ అయితే మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తామండి. ఇంకా మనకి ముద్దాయి ఇంటికి వెళ్ళి మనం డోర్ బ్రేక్ చేసి చూసినప్పుడు ముద్దాయి అండ్ పక్కనే డ్రమ్లోని చనిపోయిన పాప కూడా శవం కూడా లభ్యమైంది. ఆ టైంలోని చుట్టుపక్కల ఒక 50 మంది గ్రామస్తులంతా కూడా గుమిగూడి ఇతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నించే సమయంలో మనమే రక్షక వెహికల్ని లో పెట్టి ముద్దాయిని అతన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ చాలా హెవీగా డెవలప్ అవడం వల్ల, హైవే కూడా బ్లాక్ అవడం వల్ల మనకి ఆ రక్షక వెహికల్ స్టాఫ్ని కూడా తిరగడం జరిగింది. అక్కడ ఒక డ్రైవర్ మాత్రమే ఉండడం జరిగింది ముద్దాయితో పాటు. ఆ సమయంలో అతను తప్పించుకొని పారిపోవడం జరిగింది మార్నింగ్ టైం. తర్వాత ఒక 2 టీమ్స్ పెట్టి వెతికించాం కానీ హౌవెవర్ రిజల్ట్ దొరకలేదు. ఈరోజు ఇలా నిన్న జరిగిన ఆందోళనలో కొన్ని యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ యాక్టివ్గా పాల్గొన్నాయి అనేది ఒక జరుగుతుంది. అది ఎంతవరకు తెలుసు? అంటే
ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఇదంతా ఇష్యూని పొలిటిసైజ్ చేశారో లేదంటే ఇది ఒక రాంగ్ ధోరణి వైపు తీసుకెళ్లారో వాళ్ళందరి మీద కూడా కేసెస్ అవి రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఏదైతే పాపకి జరిగిన అఫెన్స్ అనేది చాలా దురదృష్టవశాత్తు చింతించాల్సిన క్షణంలో ఇది వాళ్ళ ఓన్ పొలిటికల్ మైలేజ్కో లేదంటే వాళ్ళ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ బెనిఫిట్ కోసం వాడుకున్న వాళ్ళందరి మీద కూడా మనం కేసు రిజిస్టర్ చేస్తాం అండ్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ కూడా తీసుకుంటాం. అక్యూజ్డ్ మీద ఒక కేసు ఇంతకుముందు ఉంది, 324 కేసు, హర్ట్ కేసు ఉంది. అది ఆల్రెడీ అతను లోక్ అదాలత్లో కాంప్రమైజ్ అయ్యి అది డిస్పోజ్ అయింది. సార్ నెక్స్ట్ స్టెప్గా ఈ గంజాయి నిర్మూలనకు మీరు ఈ మదనపల్లిలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? ఆల్రెడీ మదనపల్లి ఇప్పటిదాకా 2 మేజర్ నెట్వర్క్స్ క్రాక్ చేయడం జరిగింది. దీనిలోని మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒడిస్సా నుండి స్టార్ట్ అయ్యి తిరుపతి, విజయవాడ అండ్ మదనపల్లి, బెంగళూరు కనెక్షన్స్ ఉన్న ఎంటైర్ నెట్వర్క్ని క్రాక్ చేయడం జరిగింది, 2 మేజర్ నెట్వర్క్స్. ఫర్దర్గా కూడాను మనము ఇలాంటి నెట్వర్క్స్ కొన్ని క్యాష్ ఆపరేషన్స్ చేసి కొన్ని ఏరియాస్ ఆల్రెడీ ఉన్నదని ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది బయటికి. సో ఆ ఏరియాస్ అన్ని కూడా క్యాష్ ఆపరేషన్ చేసి అక్కడ ముద్దాలు కానీ ఎవరైనా కన్జ్యూమర్స్ ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకొని డెఫినెట్గా నెట్వర్క్ అంతా క్రాక్ చేస్తాం. అండ్ ప్రజలందరికీ కూడా మా తరఫున విజ్ఞప్తి, ఎవరైనా సరే గంజాయి తాగుతున్నారు, ఎటువంటి ఇల్ ఎఫెక్ట్స్కి, డ్రగ్స్కి వాటికి లోనవుతున్నట్టు అయితే సమాచారం ఇస్తే ఖచ్చితంగా పోలీసు వచ్చి యాక్షన్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.